हाँ जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। स्टेटमेंट हैगी आ, कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट करंट in the 2 ohm resistor as shown in figure. Internal resistance of battery is negligible and capacitance of the capacitor is 0.2 microfarad. क्या इस क्वेश्चन को देख के सब तो पहले कुछ दिमाग च आ रहा है? हाँ जी बच्चे, कोई आवाज आ रही है? Yes. चलो पुत एक चीज सब तो पहले ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਜਿ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। स्टैडी स्टेट वर्ड का मतलब यह सीगा कि जो सर्किट को जिद्दां ही स्विच ऑन किया कैपेसिटर चार्ज हो गया। ठीक है, कैपेसिटर की असी कंप्लीट चार्जिंग शुरू च कंसीडर कर जाते जिदे करके कैपेसिटर जो कंप्लीट चार्ज हो जाता उस आर्म दे विच करंट जाना बंद हो जाता। क्या ये लाइन समझ लगी जो बोली मैं? Yes, sir. इस पॉइंट तो जो करंट आई एम्पीयर तुरना इस थां पे आके करंट होना डिवाइड। ठीक है, बट वी आर कंसीडरिंग कि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट चा इसलिए जेड़ा करंट इस पोर्शन च ना जाके सारे का सारा करंट इस पॉइंट के ऊपर चढ़ जाना। ठीक है, यानी आ रेजिस्टर ਤੁਹਾਡੇ सर्किट ਦੇ अंदर इनइफेक्टिव गिनी जाएगी। मतलब आ रेजिस्टेंस ਨੂੰ नेगलेक्ट करके सर्किट च चलांगे ये कंसीडर किते नहीं होगी। क्या आ गल क्लियर है? Yes, sir. Yes. Sir. अपने को जो पूछया वा उन्हें अपने को पूछया कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट करंट। यदि ਤੁਸੀਂ आ रेजिस्टर ਦੇ अंदर 2 ओम वाली च करंट ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਜੇ ਇਥੋਂ आई एंपियर ਇਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ है ना ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੋ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ I1 ਤੇ I2 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ I ਕੱਢੋ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ 2 ओम ਚ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ? V is equal to IR. हाँ बोलो। V is equal to IR. V equal to IR यानी I V by R आ गया। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ R ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 2 ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ? ਸਰ ਇਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਵੋਲਟੇਜ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ? ਸਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਵੋਲਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੱਲੇ ਉਧਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਚ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਈ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, जे पुत बाकी जने रिस्पॉन्ड करया करो बच्चे खाली नहीं गलत हो जो कुछ नहीं हो चले पर रिस्पॉन्स जरूर करो जो माइंड चाहे उन्हें बोलो अपने को इत्थे तक गुरकीरत ने जिहड़ी चीज दसी वो सही है बेटा। सब तो पहले पूरे सर्किट दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काट लो फिर पूरे सर्किट दी वोल्टेज कितनी सप्लाई को अपने को हैगी आ ओना पूरे सर्किट दा करंट आ जाएगा ते जे AB पोर्शन दा मेरे को करंट आ गया जे AB पोर्शन दा मेरे को करंट आ गया ते AB पोर्शन दी पुत मेरे को रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट निकल सकदी है कि 2 ओम ते 3 ओम दी पैरेलल कितनी आ गई ते जे AB दी मेरे को R इक्विवेलेंट भी होएगा ते AB दा मेरे को I भी होएगा ते AB पोर्शन च कितनी वोल्टेज बनी वो पता लग सकदी? Yes, sir. ते जे AB पोर्शन दी वोल्टेज मिल गई है ना ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਐਚ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਓਮ ਚ ਉਹੀ 3 ਓਮ ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ 2 ਓਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜੇ 2 ਓਮ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ
ठीक है जी रेजिस्टेंस ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਜੋ Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹੇਅਰ ਇਹਨੂੰ r ਦਾ ਕੁਝ r ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ r ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ a2 ਔਰ 3 ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇਹਦਾ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਵਰ ਸਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6/5 ਯਾਨੀ 1.2 ਓਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਆ ਆਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ 1.2 ਓਮ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤਰ ਕੇ 2.8 ਚ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ 1.2 ਤੇ 2.8 ਆਪਸ ਕਿਦਾ ਆ ਗਈ series as 1.2 ohm as r dash and 2.8 are in series therefore अपनी circuit की total resistance 2.8 plus 1.2 यानी 4.0 ohm आ गई ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣ ਗਿਆ AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 2.8 ਆ ਗਈ ਸੌਰੀ 1.2 ਆ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 2.8 ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਓਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 6 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਓ I equal to V by R V ਆ ਗਿਆ 6 R ਆ ਗਿਆ 4 ठीक है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1.5 ਐਂਪੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes. ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ 'ਚ 1.5 ਓਮ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ Yes, sir. यानी जे मैं इथे VAB करना ते VAB मेरे को आ गया I into 1.2 ये मतलब अपने को इथे वैल्यू आ गई 1.5 into 1.2 ठीक है ते अपने को वैल्यू बन गई जी 15 12 180 हुंदा यानी 1.80 वोल्ट आ गया बेटा क्या इतनी गल क्लियर है सारे नु Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ AB ਚ ਆਈ ਆ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੋਨਾਂ ਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹੀ 1.8 ਵੋਲਟ ਇਸ 2 ਓਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੇ Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ 2 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ I1 ਲਿਖਿਆ I1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ VAB over 2 यानी 1.8 over 2 ये मतलब 0.9 एंपियर करंट चलावा ठीक है 0.9 एंपियर करंट मेरे को इस पोर्शन पे फ्लो करके जाऊंगा क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. चलो जे इस न्यूमेरिकल ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ सर स्टैटिक करंट वाला समझा दो ਹਾਂ स्टैटिक करंट वाला ਉਹ ਤੇ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੋ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਆ ਮਤਲਬ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਯੂ ਸਵਿਚ ਆਨ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਗੈਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਰਦਰ ਇਸ ਆਰਮ 'ਚ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਆਰਮ 'ਚ ਚਾਰਜ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ यस सर ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੀਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਸ ਆਰਮ 'ਚ ਕਰੰਟ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਸ ਐਚ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ओके सर यस सर थैंक यू सर ਚਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਬਣੇਗਾ ਕੁਝ ਚਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਇਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ 36 ਦਾ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ
36 हैगा हाँ जी क्वेश्चन जो ने ये किया वा अपने को कहना जी इन द गिवन सर्किट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ਤੁਸੀਂ कैपेसिटर ਦੇ अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ उते इन्ने जाने हो बोलो कृतिका जसलीन रवनीत मनिंदर स्माइल बोलो बेटा कोई है ना किद्दां करांगे क्वेश्चन नूं उन्हें पूछा कि कैपेसिटर दे अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ मनन कोई मेरी आवाज आ रही है सर ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕੱਢ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो क्वेश्चन पहले पूरा माइंड च बनाना पड़ेगा कि भी आपा की स्टेप करने फिर ही उन्हें शुरू करांगे ना अपन पहले ਉਹਦਾ पूरा प्रोसीजर पता होवे कि ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ C ਤੇ E ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ठीक है ना ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ मनन Q/C Q/C बिल्कुल लगेगा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ Q ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ Q ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਬਣਾ ਕੇ थोड़ा जिहा ज्यादा टेक्निकल है न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान ना करने वाला हैगा ठीक है समझो ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ नहीं पता ता ना कर दो जे पता वा ते बोल के दसो जे इस कैपेसिटर दे क्रॉस ਅਸੀਂ पोटेंशियल डिफरेंस ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ वर्ड यूज ਕੀਤਾ ਹੁਣੀ ਕਿ कैपेसिटर स्टेडी स्टेट ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ स्टेडी स्टेट ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ कैपेसिटर ਵਾਲੀ ਆਮ ਚ ਕਰੰਟ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ कैपेसिटर ਕੰਪਲੀਟ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ Q ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਆ C ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ पोटेंशियल डिफरेंस ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈਨਾ ਉਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆ ਪੂਰੀ ਆਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਸ ਕਿਦਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਸਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਹੈਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਰਡ ਉੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਗਾ ਨੂਮੈਰਿਕਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ C ਤੇ E ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ C ਔਰ E ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ VCE ਆ क्या ये गल क्लियर Yes, sir. ਯਸ Yes sir समझियो ਇਹਦਾ ਅਲਟਰनेट ਕੀ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ
ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਵਰਡ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਇਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ ਦੋ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। I2 ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ B ਤੱਕ ਗਿਆ, B ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰੰਟ C ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ? ਬੱਚੇ C ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ? 2 ਦੋ ਪਾਰਟ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? कैपेसिटर ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ C ਤੇ ਆਣਾ, क्या कैपेसिटर वाले पासे जाऊंगा? नो कैपेसिटर स्टेडी स्टेट ले चुका वा, इसलिए ਜਦੋਂ C ਤੇ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਰੰਟ कैपेसिटर ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ 3 ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ C ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਸਿੱਧਾ ਇਸ 3 ਓਮ ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ D ਤੇ ਆ ਗਿਆ। क्या ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर D ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ D ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ D ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੰਟ I1 ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆ 3 ਤੇ ਆ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਟ I2 ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆ ਇਹ ਆਪਸ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀ? पैरेलल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ 3 ਤੇ ਆ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੁੜੂ। यस सर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 6 ਓਮ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਓਮ ਆ ਗਈ, ਇਹ 3 ਤੇ 6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੂ। Yes, sir. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ D ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 3 ਓਮ ਚ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਚ ਪੂਰਾ I ਐਂਪੀਅਰ ਗਿਆ। यस सर Yes, sir. ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ I ਐਂਪੀਅਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ I ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ 6 ਓਮ ਤੇ ਆ 3 ਓਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣੀ ਉਹ ਇਸ 3 ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੁੜੀ। यस सर ਹੁਣ ਸਮਝ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਓਮ ਤੇ 6 ਓਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਆ 3 ਓਮ 3 ਓਮ 3 ਓਮ ਤੇ 3 ਓਮ, ਆ 3 ਔਰ 3 ਮੇਰੀਆਂ 6 ਓਮ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ 6 ਓਮ ਬਣੀ ਉਹ 3 ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर Yes, sir. 3 ਓਮ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ 3 ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ 15 ਵੋਲਟ ਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, I ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ I ਦਾ? ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਸੀ C ਤੇ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ E ਤੇ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆ R ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰਾਂ E ਤੇ F ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜੋੜ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜੋੜ ਲਵਾਂ, ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜੋੜ ਦਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਰਮ ਸਿੱਧੀ F ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਆ। ਬੱਚੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਝਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ C ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ F ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ VCE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹ ਸੇਮ VCF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ। Yes, sir.
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ V ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੱਢਣਾ C ਤੇ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ C ਤੇ F ਵਾ ਹਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ 3 ਓਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ 3 ਓਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ CD ਆਮ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ 3 ਓਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ D ਤੇ F ਆਮ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਲਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ CD plus DF ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ C ਐਂਡ F ਆ ਜੋ। Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿ AB ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ E ਤੇ F ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਰਮ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਬਣੇ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ AB ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਆ ਨਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ SH ਤੇ C ਤੇ F ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤੋਂ CD ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਤੋਂ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ I2 ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ I2 ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। R ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ CD ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜੂ। ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ DF ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜੂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ CD ਤੇ DF ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ SH C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ 2-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ BCF ਹੋਏਗਾ that is equal to BCD plus BDF, ਯਾਨੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BCD plus BDF ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ BCF equal to BCD ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ I2 into 3 plus ਕਿੰਨਾ ਜੀ I into 3। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿਹੜਾ I ਐਂਪੀਅਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ I ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH I2 ਤੇ I1 ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ I ਤੇ ਇੱਕ I2 ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ BCF ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। क्या आ क्लियर है गल, समझ लग रही है सारे ਨੂੰ? Yes. Yes, sir. Yes. करा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Yes, sir. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 37 स्टेटमेंट पढ़ दो एक बारी। 37 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। हाँ जी सर्कल कंप्लीट है। उन्हें क्वेश्चन चेक किया, लाइन ध्यान समझियो, लाइन के बीच ही सब कुछ है।
in current if current through 3 ohm resistance is 0.8 ampere, then find the potential drop across कहना जी 4 ohm resistance। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ करंट करंट चाहिए ना, V equal to I into 4 लग जाना, इमा मेन I चाहिए बेटा। ते पुत I अपने कोल है नहीं, बैटरी दी वोल्टेज यार की दसी नहीं हुई, ठीक है। फिर किदा I बनाइए, अपने कोल नाल क्वेश्चन च की गिवन है, कोई दसेगा? थ्री हाँ सर I1 0.8 एम्पीयर। बिल्कुल, अपने कोल I1 गिवन हैगा वा। ਉਹਨੇ क्वेश्चन में किया कि ਜਿਹੜਾ करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस आ ਉਹ 0.8 एंपियर ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਵਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚ R ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। Yes, sir. यस सर ਸਮਝਿਓ क्वेश्चन ਸੌਖਾ ਵਾ, ਇਹ ਚ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ I ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ IR ਨਿਕਲ ਆਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ IR ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ 6 ਓਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀ ਆ, पैरेलल ਪੈਰਲਲ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਪੈਰਲਲ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ? वोल्टेज वोल्ट मैं इथे मूव जो नहीं बनावांगा, जे 0.8 एंपियर ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆਈ ਆ 0.8 into 3 ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ 2.4 ਵੋਲਟ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.4 ਵੋਲਟ ਇੱਥੇ ਬਣੇ, ਕੇਵਲ ਇਹੀ 2.4 ਵੋਲਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗੇ। Yes, sir. Yes, sir. ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ V ਹੈਗਾ, R ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ I ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। Yes, sir. यस Yes, sir. I कैलकुलेट कर लिया, ते एदा करंट आ गया, ऊपर वाला करंट मेरे कोल हैगा, ये दोनों प्लस कर लवां ते इना मिल के टोटल करंट जेड़ा वा वो एसएच इस आर्म च गया वा। Yes, sir. Yes, sir. इथे 2.4 वोल्ट आ, ठीक है, इथे 2.4 वोल्ट आ, रेजिस्टेंस 6 वा, ते इथे करंट कड्डा, ठीक है, ते इथे करंट दी वैल्यू I माइनस I1 दी वैल्यू अपने को आ गई 2.4 ओवर 6, यानी 0.4 एम्पीयर अपना जेड़ा वा वो करंट इधे क्रॉस आ जू। Yes, sir. यस सर नीचे 0.4 इधर मतलब इथे मिक्स होके जेड़ा करंट इस आर्म चो पास कीता, उस करंट दी वैल्यू 1.2 into 4 करके वोल्टेज बाजू, यस यानी इस रेजिस्टर दे अक्रॉस जेडी वोल्टेज आ वो 4.8 वोल्ट आ गई, ठीक है। ते जे किते नाल उन्हें ए पूछ लिया होवे बैटरी दी टोटल वोल्टेज कितनी, ते बेटा एक वोल्टेज 2.4 वोल्ट इथे आई आ, ठीक है। ए पैरेलल दी मिला के एक रेजिस्टर ते आ रेजिस्टर ए सीरीज च, ते सीरीज च वोल्टेज डिवाइड होई हुंदी, एवं आ जेडी 2.4 वोल्ट आ गए ते जेडे 4.8 आ ए ऐड कर दीए ते टोटल बैटरी वोल्टेज आ जाऊ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर चलो, क्या सारे ये न्यूमेरिकल क्लियर है जी? ये कोई हैगा समझने वाला दोबारा? ये क्लियर है तो नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट पढ़ लो बेटा। चलो नेक्स्ट सौखा वा थोड़ा न्यूमेरिकल, ठीक है, जल्दी हो जाऊगा। क्वेश्चन च नेक्स्ट उन्हें क्या वा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 resistor of 12 ohm each, they are connected in parallel, ठीक है। 3 such combination are then connected in series, what is the total resistance? एक बार सेकंड होने के बैटरी of 9 volt EMF and negligible internal resistance is connected across the network of resistor, find the current through each resistor।
यानी सब तो पहले उन्हें अपने क्वेश्चन च क्या बुद्ध कि भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਚ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ठीक है ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ फोर ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਓਮ ਈਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੁੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਗਿਆ थोड़ा रफ डायग्राम भी बना रहे हैं और इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन होने एक बैटरी के नाल अटैच किया बैटरी अपने को गिवन है 9 वोल्ट की क्लियर है नहीं गल Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. उन्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी है कितनी है ਤੇ ਬੁੱਧ ਆ 12 ਓਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਹਨਾ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੁੜਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕੱਢੀਏ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 1/r ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 1/12 1/12 1/12 ਤੇ 1/12 4/12 ਜਿਹੜੀ 1/3 ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਮ ਆਪਣੀ 3 ਓਮ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ 3 ਓਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਮਸ ਨੇ ਤੇ therefore total resistance ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 3 3 3 9 ਓਮ ਆ ਜਾਊ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਕਰਦਾਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੌਖਾ ਵਾ ਨਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ 9/9 1 ਐਂਪੀਅਰ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ Yes, Yes, sir. Yes. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ sir. ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰੰਟ ਕੱਢੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ Sir, 1/4. ਹਾਂਜੀ 1/4 ਆਇਆ 1 by 4 0.25 MP. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਇਹ ਤੋਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਚਾਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਔਰ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚ ਕਰੰਟ ਇਕੁਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੂ Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी सर. ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਆਰਮ ਚ ਕਰੰਟ ਇਹਦਾ 1/4 ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਓ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਈਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜੇ ਹਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.4 ਐਂਪੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੌਰੀ 1/4 ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਪੀਅਰ ਯਾਨੀ 0.25 ਐਂਪੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ क्या आ क्लियर है Yes, sir. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हैगा ठीक है तो 6 इक्वल रेजिस्टेंस each of 4 ohm they are connected to form a network as shown in figure what is the resistance between a and b ਉਹਨੇ end point ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਗਰ ਚ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਟ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ ਰਵਨੀਤ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ रेजिस्टेंस सारियां 4 ओम आ हां जी रवनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कढनी ਆਪਾਂ रेजिस्टर किदा अटैच आ किदा करिए इस न्यूमेरिकल ਨੂੰ रवनीत रवनीत हैगी सुखनीत Yes, sir. किदा करिए बच्चे जो दिमाग च आंदा होवे कि भी इस वे ना ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਰਕਟ ਦੀ
कोई दिमाग च आनी चाहिए चीज इस सर्किट नूं देख के। हाँ जी बोलो कोई भी जन सर बोल। सर जो ऊपर वाला डायग्राम है वो एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होगा, तो उसमें जो बीच वाला लाइन है 4 की वो निगलेक्ट कर देंगे, तो ऊपर वाले 4 ऐड हो जाएंगे नीचे वाले पैरेलल के साथ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बेटा। इको चीज इस सर्किट नूं देख के सुखनीत दिमाग च आनी जरूरी सीगी। जे तुसी आर रेजिस्टेंस नूं छੱਡ दिओ, ठीक है, ਆਪਾਂ आर रेजिस्टेंस नूं छੱਡ दईए ते ऊपर दे सर्किट नूं देखिए, ऊपर जेकर एसएच देखो कितनियां रेजिस्टेंस दा कॉम्बिनेशन है 5 ਤੇ 5 ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀਟਸਟੋਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ P ਓਵਰ Q ਤੇ R ਓਵਰ S ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਰਹੀ? Yes. Yes, sir. ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ ਆ 4 ਤੇ 4 ਤੇ ਇਧਰੋਂ 4 ਤੇ 4 ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Yes, sir. Yes. ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ 4 ਓਮ ਵਾਪਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ A ਤੇ ਆਣਾ ਵਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 4 ਓਮ ਤੇ 4 ਓਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਸ 4 ਓਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ 4 ਤੇ 4 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਗਿਆ ਆ 4 ਤੇ 4 ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਓਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਓਮ ਤੇ ਆ 4 ਓਮ ਇਹ ਆਪਸ ਕਿਦਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ? Parallel. ਹੋ ਜੂਏ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। Yes, हाँ जी sir. ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 39 ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ 40th ਨੂਮੈਰੀਕਲ 40th ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਿਚਲੇ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਔਨਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 41st ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 42nd ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ 40th, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 50th ਤੇ ਇੱਕ 51st, ਤਿੰਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 40 50 ਤੇ 51 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir.